Okay. So on yesterday we have started second type of partial differential equation. Okay. What is the type second? Non-linear partial differential equation. Yes, tell me the standard form of second type of non-linear partial differential equation. Hello? Hello? F of P Q Z is equal to 0. F of P Q Z is equal to 0. Okay. So this is the standard form of type second of non-linear partial differential equation. Okay. So what is the method of solution? How to solve this partial differential equation? What is the substitution? Here we put Z is equal to F of x1. So therefore, because of this substitution, where z1 is equal to x plus ay, because of this substitution, value of p becomes different. What is value of p? Dou z by dou x becomes, what is the value of p because of this substitution? Dou z by dou x1. Okay. Z is equal to f of x1 घ्यायचं, where x1 is equal to x plus ay. So z1 is equal to x plus ay पुट केल्यावर आपल्याला dou z by dou x ची व्हॅल्यू किती मिळते? dou z by dou x1. and what is q? q काय मिळतं तुम्हाला सांगा? dou z by dou y1, सॉरी dou x1. y1 नाही येते, x1 आहे फक्त. सांगा dou z by dou y becomes in terms of x1. सांगा काय येणार आहे? A What is the into value? Yes, a into dou dou z z by dou y1. dou x1. y1 नाहीये इथे, फक्त आपण z एक्सप्रेस करतोय x1 च्या फॉर्म मध्ये. आपली सबस्टिट्यूशन काय? If the equation is in second type, then we put z is equal to f of x1. एकच व्हेरिएबल आहे x1, y1 नाहीये इथे. ठीक आहे. सो इथे y1 वगैरे काय येणार नाही, x1 मध्ये आपण एक्सप्रेस करतोय. ठीक आहे, व्हेरिएबल. So tell me, if we put z is equal to f of x1, where z x1 is equal to, sorry, where x1 is equal to x plus ay. Okay, so because of this substitution, dou z by dou x becomes dou z by dou x1, and value of q, that is dou z by dou y, becomes a into dou z by dou x1. Okay, so we use this method to solve the second type of non-linear partial differential equation. Okay, once we use this substitution, the equation is converted into which form? p च्या ऐवजी काय येणार आहे इथे? dou z by dou x1, किंवा यालाच आपण dz by dx1 म्हणू शकतो. कारण का, इथे बघू शकता z हे xy वरती डिपेंड आहेत आणि xy हे x1 एकाच व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहेत. ओके, सो दिस डेरिव्हेटिव्ह कॅन बी रिटन ॲज dz by dx1. ओके, ओनली वन व्हेरिएबल असेल तर आपण ती डेरिव्हेटिव्ह कशी लिहितो? dz by dx1. Okay, it is written, can be written as dz by dx1. Okay, so your given equation is converted into which form? तुमचं इक्वेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये येणार आहे मग? F of P Q dz is by, equal to 0. no, f of pq is equal to 0 च्या फॉर्म मध्ये नाही येणार आहे. आपण रेड्युसिबल टू f of pq is equal to 0 बघतोय का? आपण टाइप सेकंड बघतोय.
टाईप सेकंड म्हणजे एफ ऑफ पी क्यू झेड, ज्या इक्वेशनमध्ये पी क्यू आणि झेडचे टर्म्स असणार आहेत, ते या टाईपचे नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करायचे ही मेथड बघतोय. ठीक आहे, आपला टाईप फर्स्ट झालेला आहे. टाईप फर्स्ट काय आहे? व्हॉट इज अवर टाईप फर्स्ट? एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0. जर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये, नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये पी आणि क्यूच असतील, ठीक आहे, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. याची मेथड काय सॉल्व्ह करायची? पुटिंग p is equal to a, q is equal to b, then what is the solution? हे इक्वेशन कसं होणार आहे मग सांगा? दिस इम्प्लाइज f of ab is equal to 0 is equal to 0. मग तुम्ही b हा a च्या फॉर्म मध्ये लिहू शकता किंवा a हा b च्या फॉर्म मध्ये लिहू शकता. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द सोल्युशन इफ द डिफरन्शियल इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट टाइप? याचं सोल्युशन काय असतं सांगा? तेजश्री, what is the solution? Z is equal to ax Z plus is equal to ax by plus plus by c. plus c. Plus by plus c. ठीक है, सो a डायरेक्टली f ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 या फॉर्म मध्ये जर इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c असते. ठीक आहे, फक्त आता ह्या सोल्युशन मध्ये तुम्ही काय करायचे? b हा a च्या फॉर्म मध्ये लिहायचे. तो कसा लिहिणार? पुटिंग p is equal to a and q is equal to b in the given equation. Okay, so you can express b in terms of a. Okay, आणि ती b ची a च्या फॉर्म मधली व्हॅल्यू इथे पुट करायची सोल्युशन मध्ये. यू गॉट द सोल्युशन. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं रेड्युसिबल टू एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0. रेड्युसिबल एक्झाम्पल कोणते बघितले आपण? रेड्युसिबल टू एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0. ओके, रेड्युसिबल मध्ये इक्वेशन कशा टाईपचे असतात? एक्स वाय मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतील किंवा पी क्यू मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतात. डिनॉमिनेटरला झेड घ्यायचं. ठीक आहे, म्हणजे समजा तुमचं इक्वेशन असं असेल एक्स स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू झेड स्क्वेअर. ठीक आहे, आता या टाईपच्या इक्वेशन मध्ये तुम्ही बघू शकता एक्स व्हेरिएबल आहे, वाय आहे, पी आहे, क्यू आहे, झेड आहे. ठीक आहे, सो ऑल व्हेरिएबल्स आर इन्क्लुडेड हिअर. पण हा इक्वेशन कोणत्याही स्टँडर्ड फॉर्म मधला नाहीये. आपले स्टँडर्ड फॉर्म किती आहेत सांगा? किती आहेत आपले स्टँडर्ड फॉर्म नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचे? 3 आहेत फॉर्म. कोणते 3 आहेत? f of pq is equal to 0. This is first type. Second type, f of pqz is equal to 0. And third type is f of xp is equal to g of yq. ओके, हे 3 टाईप आहेत नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचे. मग कोणतंही दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन हे नॉन लिनियर असेल तर हे कोणत्या टाईप मध्ये येते आधी चेक करायचं. ठीक आहे, सांगा हे इक्वेशन या तिन्ही पैकी कोणत्या टाईप मध्ये येते का? येस, हे इक्वेशन टाईप फर्स्ट, टाईप सेकंड, टाईप थर्ड मध्ये कोणत्या टाईप मध्ये येते का हे चेक करायचं. इज इट आहे का हे कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये? No, madam. नो. सो इथे लक्षात घ्यायचं हे रेड्युसिबल टू फर्स्ट टाईप आहे. ठीक आहे, कसं रेड्युसिबल करणार तुम्ही? हे झेड घ्यायचा डिनॉमिनेटरला. ठीक आहे, झेड डिनॉमिनेटरला घेतलं की पी इज इक्वल टू डो झेड बाय डो एक्स पुट करायचं, क्यू इज इक्वल टू डो झेड बाय डो वाय पुट करायचे. ठीक आहे, मग एक्सच्या टर्म एकत्र लिहायचं, एक्स डी एक्स, झेड डी झेड एकत्र लिहायचं. ठीक आहे, आणि तुम्ही काय करायचं? व्हेरिएबल चेंज करायचा. कशासाठी? स्टँडर्ड फॉर्म म्हणण्यासाठी. सो एक्स इज कन्वर्टेड इंटू x1, y इज कन्वर्टेड इंटू y1, z इज कन्वर्टेड इंटू z1. ठीक आहे, या टाईपचे एक्झाम्पल बघितले आपण. रेड्युसिबल टू एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, पण आता हे रेड्युसिबल टू एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 असेल तर या टाईपने आपण रेड्यूस करतो. ओके, सो हे दिलेले इक्वेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार आहे? एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0. आणि एकदा का एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0चा स्टँडर्ड फॉर्म मिळाला की डायरेक्टली तुम्हाला सोल्युशन आहेच याचं माहित. काय याचं सोल्युशन? झेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी. ठीक आहे, मग राहिलं काय तुमचं? बी हा ए च्या फॉर्म मध्ये लिहा किंवा ए हा बी च्या फॉर्म मध्ये लिहा. दॅट मच इज रिमेनिंग. ओके, ओके, सो इन दिस वे वी कन्वर्ट
नॉन हे कोणत्याही टाईपचं इक्वेशन नसेल तर ते आपण इक्वेशन रिड्युसिबल करू शकतो स्टँडर्ड टाईपमध्ये. ठीक आहे. सो या टाईपचे आपण काल एक्झाम्पल बघितले. आता आपला सेकंड टाईप चालू आहे. व्हॉट इज अवर सेकंड टाईप ऑफ नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन? एफ ऑफ पी क्यू झेड इज इक्वल टू 0. ज्या इक्वेशनमध्ये पी क्यू आणि झेड आहेत त्या टाईपचे इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करायचे? इथे कोणत्या टर्म्स अब्सेंट आहेत सांगा? विच व्हेरिएबल्स आर अब्सेंट हिअर? एक्स वाय. एक्स अँड X, वाय Y. आर अब्सेंट. ठीक आहे. लगेच लक्षात येतो आपल्याला, टाईप लगेच लक्षात येतो ना. जिथे एक्स वाय अब्सेंट आहेत आणि पी क्यू झेड आहे तो म्हणजे टाईप सेकंड आहे. ठीक आहे. टाईप सेकंड असेल तर कसं सॉल्व्ह करायचंय? पुटिंग झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 व्हेअर x1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाय. देअरफोर आता आपण सबस्टिट्यूशन केलं म्हणल्यावर त्याच्यातली व्हॅल्यू चेंजेसच होणार ना. पी ची व्हॅल्यू काय होणार मग? डो झेड बाय डो एक्स बिकम्स डो झेड बाय डो x1. दॅट मीन्स इट कॅन बी रिटन एज डी झेड बाय डी x1. ठीक आहे. कारण का एकच व्हेरिएबल आहे x1, त्यामुळे ज्यावेळेस एकच व्हेरिएबल असतो त्यावेळेस आपण डी झेड बाय डी x1 लिहू शकतो. ठीक आहे. देन क्यू बिकम्स, बिकॉज ऑफ दिस सबस्टिट्यूशन, डो झेड बाय डो वाय ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? ए इंटू डो झेड बाय डो x1 और इट कॅन बी रिटन एज ए इंटू डी झेड बाय डी x1. ओके. सो ज्यावेळेस सेकंड टाईपचं इक्वेशन असेल त्यावेळेस सबस्टिट्यूशन ही करायची. पी ची व्हॅल्यू डी झेड बाय डी x1 घ्यायची. Q becomes A into dz by dx1 आणि z as it is राहणार is equal to 0. हे या टाईपचे इक्वेशन या टाईप मध्ये कन्वर्ट होणार बिकॉज ऑफ दिस सबस्टिट्यूशन. ओके. आता हे जे इक्वेशन आहे ते व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म युज्युअल मेथडनी सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. हे डिफरन्शियल इक्वेशन मिळणार इथे तुम्हाला ते व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये येतं. तुम्हाला व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे काय? डी झेड झेड एकत्र एकत्र लिहायचे. dx1 x1 और dx1 constant term we can write on one side. ठीक है. So that form is called as variable separable form. Okay. Once you got the variable separable form, simply taking the integration we got the answer. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने टाईप सेकंडचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. सांगा कालचं एक्झाम्पल कोणतं होतं आपलं? टेल मी व्हॉट इज अवर यस्टरडेज एक्झाम्पल? 9 into in bracket p square z plus q square is equal to 4. हा 9 into In bracket p square z 9 plus q into square. पी स्क्वेअर झेड प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 4. हे असं इक्वेशन होतं आपलं. ठीक आहे. लक्ष द्या सगळ्यांनी. अजून एकदा सॉल्व्ह करूया. सॉल्युशन. ओके. पी स्क्वेअर आहे क्यू स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज अदर दॅन 1. ओके. दॅट मीन्स इट इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन, इट इज नॉन लिनियर इक्वेशन. ओके. आपल्याला हे तर समजलं की बाबा हे नॉन लिनियर इक्वेशन आहे. आता नॉन लिनियर इक्वेशन मध्ये कोणत्या टाईपचे येते चेक करायचं. 3 टाईप आहेत मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ पी क्यू झेड इज इक्वल टू 0, f of pq is equal to 0, f of pqz is equal to 0, f of xp is equal to g of yq. हे 3 आपले स्टँडर्ड टाईप आहेत नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनचे. ओके. सो दिलेले एक्झाम्पल यापैकी कोणत्या टाईप मध्ये येते चेक करायचंय. आता बघा इथे इक्वेशन मध्ये p ची टर्म आहे, q ची टर्म आहे, z ची टर्म आहे. ओके. इझिली वी कॅन से दॅट दिस इज द विच टाईप ऑफ नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन? सेकंड टाईप ऑफ नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ठीक आहे. आता ते सॉल्व्ह करायची मेथड कडे जायचे. काय मेथड तुमची? जर टाईप सेकंड असेल तर त्याची मेथड काय? पुट झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1. ठीक आहे. हेच मेथड अप्लाय करायची इथे. पुट झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 ही स्टँडर्ड किंवा त्या पर्टिक्युलर टाईप पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची ही मेथड आहे आणि हीच मेथड आपण त्या टाईपच्या एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी यूज करणार आहोत. ठीक आहे. सो मेथड लक्षात ठेवा. इथे सेकंड टाईप असेल तर पुट झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 व्हेअर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x1? x1 इज नथिंग बट x प्लस ए वाय. ओके. ही सबस्टिट्यूशनच करून आपण हे या टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. सो सांगा देअरफॉर p इज इक्वल टू
dou z by dou x becomes, tell me what is the value of dou z by dou x? काय येते सबस्टिट्यूशन मध्ये? dz by dx1. dz आपण dz by dx1. ठीक आहे. q ची व्हॅल्यू काय येते? dou z by dou y becomes, हे सबस्टिट्यूशन केल्यामुळे dou z by dou y becomes, yes, A into dz by dx1. dx1. आता आपला व्हेरिएबल x चेंज झाला की नाही, x आणि y हे x1 च्या फॉर्म मध्ये येतात. ठीक आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह बिकम्स इन टर्म्स ऑफ x1. सो ही सबस्टिट्यूशन मुळे हे डेरिव्हेटिव्ह जे आहे dou z by dou x, dou z by dou y हे चेंज होणार. ठीक आहे. सो गिव्ह हिअर इक्वेशन नंबर 1. देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, therefore equation 1 becomes, सांगा इक्वेशन 1 कसं होणार आहे? 9 into p square. What is our p square? dz by dx1 bracket square, dz by dx1 bracket square into z plus q square. What is q square? a into dz by dx1 bracket square, इथे ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 4. ठीक आहे. Okay, so your equation dou z by dou x, dou z by dou y is converted into which form? dz by dx1, because of this substitution. Okay, now solve this and convert this partial differential equation into variable separable form. Variable separable म्हणजे काय? dz z एकत्र लिहायचे, dx1 आणि कॉन्स्टंट टर्म एका साइडला घ्यायच्या. ठीक आहे. So simply taking integration we got the answer. Okay, so you can see here which term you can take constant, which term we can take common here? dou z by dou x1, dou z by dou x1 bracket square term you can take common. ठीक आहे. सो इथे कोणती टर्म कॉमन येणार आहे? dou z, dz by dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे कॉमन येणार. ठीक आहे. ब्रॅकेट मध्ये काय राहतंय बघा, 9 पण कॉमन आहे, 9 सुद्धा बाहेरच येणार. ठीक आहे. मग इथे राहतंय काय सांगा? z प्लस a स्क्वेअर. ठीक आहे. इज इक्वल टू 4. ओके, हे 9 तुम्ही या साईडला घेऊ शकता. देअरफॉर dz अपॉन dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता आपल्याला काय करायचंय नेमकं? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आणायचं. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म म्हणजे काय? dz z you have to collect on one side, dx1 x1 तर नाहीये, dx1 कॉन्स्टंट ऑन अदर साइड. ठीक आहे. तो म्हणजे व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म असणार आहे. ठीक आहे. सो 4 अपॉन 9 इंटू झेड प्लस ए स्क्वेअर. ठीक आहे. आता dz आणि z एकत्र आणायचे. dz चा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर रूट घ्या. देअरफॉर dz अपॉन dx1 स्क्वेअर रूट घेतल्यावर इथे काय होणार आहे? 2 अपॉन 3 z प्लस ए स्क्वेअर रेस टू 1/2, रेस टू 1/2. ठीक आहे. आता आपण व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये आणू शकतो. z dz एकत्र आणू शकतो. कसं आणणार? ही टर्म त्या साईडला शिफ्ट करा, dx1 कॉन्स्टंट अदर साईडला शिफ्ट करा. ओके, सो हिअर z प्लस ए स्क्वेअर, बघा स्टेप कशी येते. नेक्स्ट स्टेप बघा कशी येते. z प्लस ए स्क्वेअर रेस टू 1/2 इंटू dz. ओके, आता व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आणतोय. ओके, z dz पाशी येणार 2/3 इंटू shift that dx1 on other side. Okay, dx1. Okay, हा झाला तुमचा व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, नाउ सिम्पली ऑन टेकिंग इंटिग्रेशन वी गॉट द आन्सर. ठीक आहे. सो याचे इंटिग्रेशन घ्यायचं. ऑन इंटिग्रेटिंग टेल मी व्हॉट इज द इंटिग्रेशन? इंटिग्रेशन ऑफ z प्लस ए स्क्वेअर रेस टू 1/2 dz is equal to integration of 2/3 integration of 2/3 integration of dx1. ठीक आहे. सांगा याचे इंटिग्रेशन घेताना हे कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे? इंटिग्रँड चेक करायचं. ओके, z प्लस ए स्क्वेअर, ए स्क्वेअर तर कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. सो हिअर
टू टेक द इंटिग्रेशन आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा, एक्स रेस टू एन डी एक्स. याचं इंटिग्रेशन काय, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय एन प्लस वन. किंवा हे तुम्ही असं पण लिहू शकता, ए एक्स प्लस बी. ठीक आहे, ए एक्स प्लस बी, ए बी कॉन्स्टंट आहे, रेस टू एन डी एक्स. याचं जर या फॉर्म मध्ये हे इंटिग्रँड आहे. ठीक आहे, या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये हे इंटिग्रँड आहे. ठीक आहे, ए एक्स प्लस बी. ठीक आहे, इथे बी आणि ए कॉन्स्टंट आहेत. ठीक आहे, याचं इंटिग्रेशन काय होणार आहे मग, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ ए. कोइफिशियंट ऑफ एक्स काय असणार आहे, ए. ठीक आहे, हे त्याचं इंटिग्रेशन आहे. ठीक आहे, इथे झेडचा कोइफिशियंट वनच आहे, नो डाऊट. ठीक आहे, सो सांगा इथे काय येणार याचं इंटिग्रेशन मग. फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे, सांगा. झेड प्लस ए स्क्वेअर रेस टू वन बाय टू. ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, सो झेड रेस टू एन हा फॉर्म्युला स्टँडर्ड फॉर्म्युला यूज करायचा इंटिग्रेशनचा. सांगा काय येणार आहे इथे इंटिग्रेशन. हॅलो, Z plus a square raised to 1 upon 2 plus 1 divided by 1 upon 2 plus 1. हां, झेड प्लस ए स्क्वेअर रेस टू एन प्लस वन. एन म्हणजे आपलं 1/2 प्लस 1 डिवायडेड बाय 1/2 प्लस 1. ओके, हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, ए एक्स प्लस बी च्या फॉर्म मध्ये आहे. ठीक आहे, सो इथे असं येणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट 2/3 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ dx1. इंटिग्रेशन ऑफ 1 काय येणार आहे, x1. ओके, जो त्या डेरिव्हेटिव्हचा व्हेरिएबल आहे तो ॲज इट इज x1 येणार. ठीक आहे, सो इथे बघा, विच टर्म गेट कॅन्सल, झेड प्लस ए स्क्वेअर रेस टू 1/2 प्लस 1 3/2. हिअर 3/2 2/3 इंटू x1. सो हिअर झेड प्लस ए स्क्वेअर रेस टू 3/2 इथे काय येणार आहे 2/3 इज इक्वल टू 2/3 x1. 2/3 2/3 गेट कॅन्सल. x1 जो आहे रिसबस्टिट्यूशन करायचे, बिकॉज युअर फायनल आन्सर मस्ट बी इन द ओरिजिनल व्हेरिएबल. जे आपले एक्झाम्पल मध्ये व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वाय, त्या व्हेरिएबल मध्येच तुमचं फायनल आन्सर पाहिजे. ठीक आहे, इथे रिसबस्टिट्यूशन करायचे. रिसबस्टिट्यूट कारण का हे सबस्टिट्यूशन आपण केलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी. ठीक आहे, सो रिसबस्टिट्यूट x1 इज इक्वल टू x प्लस ए वाय. ओके, so your solution becomes z plus a square raised to 3/2 is equal to x1 च्या ऐवजी काय येणार आहे x plus ay. ओके, so this is your solution. Okay, understood? Is any doubt? हॅलो, हे बघा, हा स्टँडर्ड फॉर्म असा पण लिहू शकतो आपण, एक्स प्लस बी म्हणा, किंवा तुम्ही असं पण लिहू शकता जर तुमचा इंटिग्रँड जो आहे तो तुमचा अशा फॉर्म मध्ये असेल. इथे बघा, तुम्हाला समजण्यासाठी मी फॉर्म चेंज करते. समजा तुमचा इंटिग्रँड जर असा फॉर्म मध्ये असेल, एक्स प्लस बी रेस टू एन dx. एक्स प्लस बी लिनियर इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये असेल तर याचे इंटिग्रेशन काय असणार आहे, सेम एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय एन प्लस वन. हा इथे यूज केलाय फॉर्म्युला हिअर. ओके,
Write down in your notebook example properly. Rohit, is any doubt? No, Hello. Hmm? no. Hmm. Revnath. Revnath, is any doubt? No, madam. इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करताना ही इंटिग्रँड जो आहे तो कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे इथे आपण इंटिग्रेशनचा कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकतो हे चेक करायचे. ठीक आहे. आणि मोस्ट ऑफ द व्हेरिएबल टाइम सेपरेबल अशा कसं फॉर्म करायचं मध्ये मॅडम? हा ते सेपरेट हॅलो काय म्हणता? ते व्हेरिएबल सेपरेट कसं केलं मॅडम? कोणते व्हेरिएबल? बॅक पेज दाखवतो. व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे काय? झेड हा डी झेड पाशी आणायचा आणि एक्स वन तर नाहीये, dx1 कॉन्स्टंट टर्म कडे लिहायचं. ठीक आहे. झेड डी झेड वेगळं लिहायचं, dx1 अदर साइडला शिफ्ट करायचे. हा या फॉर्मला तुम्ही काय म्हणणार? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. And once you got variable separable form, easily you can find the solution within one step. त्याचं व्हेरिएबल सेपरेबलचं इंटिग्रेशन घेतलं की तुम्हाला एका स्टेप मध्ये त्याचं सोल्युशन मिळतं. ठीक आहे. सो बघा, सेकंड टाइपच्या फॉर्म मध्ये जर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर काय करायचं? पुट झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 where x1 is x plus ay. Therefore, P becomes dou z by dou x. That means dz by dx1. dz by dx1 का लिहिलं आपण सांगा? कारण का झेड बघा ना तुम्ही, झेड हा एकाच व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहे की नाही. इथे बघा, इथे बघा तुम्ही, झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 आहे की नाही. झेड आता इथे किती व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहे? एकाच व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहे झेड. त्यामुळे dz by dx1 आपण लिहू शकतो. येते लक्षात? When function is dependent on only one variable, then there exists derivative. And if the function is dependent on two or more variables, then there exists partial derivative. Okay. आता x1 हा एकच व्हेरिएबल आहे आणि त्याच्यावरतीच डिपेंड आहे झेड. दॅट्स वाय वी कॅन राईट इट एज dz by dx1. ओके. फक्त मेथड लक्षात ठेवा, स्टेप्स लक्षात ठेवा. दोन हे सबस्टिट्यूशन आली ना लक्षात, इझी कोणत्याही टाइप या टाइपचे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. समजलं का सगळ्यांना? आणि आता एक लक्षात घ्या, ह्या टाइपचं जर दुसरं जरी एक्झाम्पल असेल तर ह्या स्टेपच फॉलो करणार आहेत आपण. ह्या पहिल्या दोन स्टेप तर सेमच येणार आहे, कारण का ही मेथड आहे त्याची सोल्युशन मिळवण्याची. ही मेथड आहे, हीच मेथड आपण या टाइपच्या सगळ्या एक्झाम्पल मध्ये फॉलो करणार आहोत. ठीक आहे. फार तर फार काय, इक्वेशन वेगळं असेल, हे कॉन्स्टंट टर्म वेगळ्या असतील, पण हीच मेथड असणार आहे. हे सबस्टिट्यूशन करायचे, दिलेले मिळालेले इक्वेशन व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये आणायचं, इंटिग्रेशन घ्यायचं, यू गॉट द सोल्युशन विदिन वन स्टेप. ओव्हर रायटिंग. Yes, ma'am.
आदित्य फिनिश रायटिंग. आदित्य थिटे रोल नंबर 60. झालं का लिहून? येस मॅम चालू. ओके. आणि इंटिग्रेशन बघा, इंटिग्रेशन सॉल्व करताना काय चेक करायचं की हे बघा इथे आता हे आपल्याला इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं. ठीक आहे. हा जो इंटिग्रँड असतो ना, म्हणजे इंटिग्रेशन मध्ये जे फंक्शन असतं ना त्याला इंटिग्रँड म्हणतो आपण. हे कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे बघायचे. ठीक आहे. म्हणजे इथे हे सॉल्व करण्यासाठी आपण कोणता इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज करू शकतो हे आयडेंटिफाय करायचं. ठीक आहे. आता हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, एक्स प्लस बी रेस टू एन. याचाच अर्थ काय, याचं इंटिग्रेशन काय आहे, एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय एन प्लस वन. ए तर कॉन्स्टंट आहे. ठीक है. चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. Write down. Solve p square plus q square is equal to z. Go for the solution. आले लक्षात कोणता फॉर्म आहे. This is of the type. This is of the type second. F of p q z is equal to 0. या फॉर्म मध्ये आहे p q आणि z च आहे. ठीक आहे. So this is of the type p q z is equal to 0. Okay. So what is our method of solution? Put z is equal to f of x1 where x1 is equal to x plus ay, where x1 is equal to x plus ay. Okay. So because of this substitution, value of p becomes dou z by dou x becomes dz by dx1. Q dou z by dou y becomes a into dou z by dx1. टोटल डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म मध्ये मिळणार आहे dx1. ठीक आहे. सो therefore give here equation number 1. Therefore equation 1 becomes इक्वेशन 1 कसं येणार बघा, dz upon dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस dz upon dy1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू z. इथे dx1 येणार आहे, y1 नाहीच आहे इथे, x1. A into dz upon dx. a dz upon dx1. So tell me which term you can take common here from left side. कोणती टर्म कॉमन घेऊ शकता, dz upon dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर यू कॅन टेक कॉमन. dz upon dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे कॉमन घ्यायचे, 1 प्लस a स्क्वेअर इज इक्वल टू z. आता हे जे इक्वेशन मिळते या सबस्टिट्यूशन नंतर, त्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला फक्त 3 व्हेरिएबल असतात, z आणि x. येते करेक्ट, z आणि x1. ठीक आहे. त्यामुळे हे इक्वेशन, हे सबस्टिट्यूशन केल्यावर आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिळतो, कारण का 2च व्हेरिएबल असतात, z आणि x1. ठीक आहे. म्हणजे लगेच आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह होते. याच्यासाठी आपण ही सबस्टिट्यूशन यूज करतो ह्या टाइपचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी. ठीक आहे. सो करा सेपरेट व्हेरिएबल.
कसं करणार? dz अपॉन dx1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 प्लस ए स्क्वेअर ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. ए बी हे कॉन्स्टंट आहेत. ठीक आहे. सो हे एका साईडला शिफ्ट करायचे. झेड अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेअर 1 प्लस ए स्क्वेअर. आता इथे ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. टेक स्क्वेअर रूट. देअरफॉर dz अपॉन dx1 इज इक्वल टू झेड अपॉन किंवा झेड रेस टू 1/2 1 plus a square raised to 1/2. Now you can separate the variable. Write z with dz and dx1 with the constant. ठीक है. So therefore dz upon root z is equal to 1 upon root 1 plus a square. This is constant term and dx1. Okay. So this is which kind of derivative? कोणता फॉर्म आहे डिफरन्शियल इक्वेशनचा? व्हेरिएबल सेपरेबल आहे. ठीक आहे. सो सिम्पली टेकिंग इंटिग्रेशन ऑन इंटिग्रेटिंग इंटिग्रेशन ऑफ हियर हे डिनॉमिनेटरला आहे, मी न्यूमरेटरला असं लिहू शकते. झेड रेस टू 1/2 मायनस 1/2 dz इज इक्वल टू 1 upon 1 plus a square. This is constant term. It can write outside of integration and integration of dx. ओके. सांगा आता हे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व्ह करणार आहे? फर्स्ट वन कोणत्या हे जे इंटिग्रँड आहे ते कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे सांगा? कोणत्या X फॉर्म्युला यूज raised to करू 1. शकतो? एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एन. ठीक आहे. सो इथे याचं इंटिग्रेशन डायरेक्टली सांगू शकताल किती येणार Z इंटिग्रेशन? raised to 1 upon 2 divided by 1 upon 2. हा. येस. Therefore z raised to minus 1 upon 2 plus 1 divided by minus 1 upon 2 plus 1 is equal to एक गोष्ट राहते आपल्या की ज्यावेळेस आपण इंटिग्रेशन घेतो की नाही, इंटिग्रेशन घेतलं इथे प्लस सी लिहायचं बरं का. कॉन्स्टंट टर्म ऍड करायची असते ज्यावेळेस तुम्ही या टाईपची इंटिग्रेशन घेता. जे डेफिनेट इंटिग्रेशन नसतात, ज्याला लिमिट नसतात, त्या टाईपचे इंटिग्रेशन घेतल्यावर कॉन्स्टंट टर्म ऍड करायची असते. ओके. सो आन्सर असं आपण लिहायचं आहे. ठीक आहे. प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये पण इथे प्लस सी करा. ज्यावेळेस इंटिग्रेशन घेतो त्यावेळेस प्लस सी ऍड केला जातो. ठीक आहे. राईट डाऊन हिअर मेक इन प्रिव्हियस एक्झाम्पल. मग इथं पण काय येणार? झेड रेस टू मायनस 1/2 प्लस 1 मायनस 1/2 प्लस 1 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वेअर हे तर कॉन्स्टंट टर्म आहे. इंटिग्रेशन ऑफ dx1 इंटिग्रेशन ऑफ 1 x1 प्लस सी. इथे इंटिग्रेशन घेतलं की प्लस सी ऍड करायचं. आणि प्लस सी ऍड कधी होतं? ज्यावेळेस ते डेफिनेट इंटिग्रेशन नसेल त्यावेळेस आपण प्लस सी ऍड करतो. ठीक आहे. डेफिनेट इंटिग्रेशन म्हणजे या इंटिग्रेशनला लिमिट्स आहेत का? नाही. ज्यावेळेस लिमिट्स नसतात आणि आपण इंटिग्रेशन घेतो त्यावेळेस प्लस सी ऍड करायचं. ठीक आहे. सो हिअर विच फॉर्म्युला वी यूज्ड हिअर? कोणता फॉर्म्युला यूज केला? इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन dx हा यूज केला फॉर्म्युला. एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हा फॉर्म्युला इथे यूज केला. ठीक आहे. So write down now answer properly and resubstitute x1 is equal to x plus ay. Don't keep your answer in terms of x1 because x1 is our substitution. x1 ही आपली substitution आहे. ठीक आहे. ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये पी क्यू म्हणजे एक्स वाय झेड या टर्म आहेत. आन्सर पण तुमचं एक्स वाय झेड मध्येच पाहिजे. Okay.
झालं लिहून? ओके, सांगा कसं लिहू शकतो आता याचा आन्सर आपण? झेड रेज टू -1/2 + 1 मीन्स रूट झेड. इथे 1/2 येणार, 2 न्यूमरेटरला येणार. ओके, सो युअर आन्सर बिकम्स 2 रूट झेड is equal to 1/√1 plus a square into what is your x1? X plus ay plus c. Okay, you can write answer here like this also. You can multiply whole equation by √1 plus a square, so this equation solution becomes 2√1 plus a square into root z is equal to x plus ay x plus ay plus c into square root of 1 plus a square. Okay, multiply केले आपण √1 plus a square ने. This is your final solution. झालं का लिहून? Yes, ma'am. Hello. Okay. So now I will give you next example. You have to try to solve this example. Okay. Finally, don't forget to resubstitute x1 is equal to x plus ay. Okay. Write down third example. Whenever you are solving the examples on partial differential equation, what is your first step? You have to identify the type of partial differential equation. Okay, कोणत्या टाइपचं येते ते इक्वेशन आयडेंटिफाय करायचे. दिस इज युअर फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप. ठीक आहे, once you identify the type of partial differential equation, then move for the method of solution. So write down next example. Solve p cube plus q cube is equal to 27z. Solution. सॉल्युशन कडे जायचे. इथे लिहू शकता f of p q z is equal to 0 या टाइपचे इक्वेशन आहे असं म्हणू शकता. ठीक आहे. सांगा, what is the method to solve this type of non-linear partial differential equation? बोला, मेथड सांगायची काय? टेल मी. Z is equal to f of x1. ही सबस्टिट्यूशन करावीच लागते कारण का ही मेथड आहे त्याच्या सॉल्व करण्याची. ठीक आहे, बिकॉज ऑफ दिस सबस्टिट्यूशन यू कॅन सॉल्व दिस टाइप ऑफ पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो ह्या टाइपचं कोणतंही इक्वेशन असू दे आपण हीच मेथड फॉलो करणार. ठीक आहे, सो पुट z इज इक्वल टू f of x1. Okay, so therefore p is equal to dou z by dou x is equal to dou z by dou x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? dz by dx1 आणि q म्हणजे काय? dou z by dou y becomes a into dz by dx1. z आपण काय केलं? x1 मध्ये पुट केलं. x1 काय आहे तुमचा? x plus ay. x1 काय आहे तुमचा? x plus ay. ठीक आहे. आता z इथे पुट z इज इक्वल टू f ऑफ x1 केलं. ठीक आहे, म्हणजे z हे फक्त एका व्हेरिएबलचं इथे फंक्शन आहे. एका x1 व्हेरिएबल वरती डिपेंड असणार आहे फक्त हा. त्यामुळे इथे आपण dz by dx1 अशी डेरिव्हेटिव्ह येणार. ज्यावेळेस एक
ज्यावेळेस फंक्शनमध्ये एकच डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि एक इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असणार आहे त्यावेळेस डेरिव्हेटिव्ह कोणती असते, टोटल डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होते dz बाय dx1. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस फंक्शन मध्ये एक व्हेरिएबल एक 2 किंवा मोर व्हेरिएबल वरती डिपेंड असतं त्यावेळेस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होते. ठीक आहे. सो इट कॅन बी रिटन ॲज dz बाय dx1 and value of q is a into dz by dx1. Okay, so give here equation number 1. Therefore equation 1 becomes, how could we write equation 1? Equation 1 कसे येणार आहे सांगा मग. p cube, what is our p cube? dz upon dx1 bracket cube plus dz upon a into dz upon dx1 bracket cube is equal to 27z. ओके, चला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिळवा याच्यावरून. सिंपल आहे. dz बाय dx1 कॉमन घ्यायचं, कॉमन घेऊ शकता इथे. 1 plus a cube, shift on other side. Try to tell me the answer. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिळतो तुम्हाला. z dz पशी लिहायचे, dx1 कॉन्स्टंट टर्म कडे शिफ्ट करायचे. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिळाला की सिम्पली टेकिंग इंटिग्रेशन वी गॉट द आन्सर. Tell me which term you can take common here. dz upon dx1 हे कॉमन येणार. ब्रॅकेट मध्ये काय राहते सांगा. 1 प्लस a रेस टू 3 आहे म्हणजे 1 प्लस a क्यूब राहणार. 27z. ठीक आहे. सांगा आता इथे काय येणार मग. 1 प्लस a क्यूब कॉन्स्टंट आहे, इकडच्या साईडला शिफ्ट करा राईट हँड साईडला. सो dz upon dx1 raised to 3 is equal to 27 upon 1 plus a raised to 1 plus a cube आहे into z. हे कॉन्स्टंट आहे into z. ठीक आहे. आता z हा dz पशी लिहायचा आपल्याला. ठीक आहे. सो हे क्यूब नकोय आपल्याला, सो टेक क्यूब रूट. टेक क्यूब रूट. therefore dz upon dx1 is equal to 27 चे क्यूब रूट काय 3. 3. 1 plus a cube constant term आहे. 1 raised to 1 by this 1 plus a cube raised to 1 by 3 क्यूब रूट. आणि z चे क्यूब रूट काय z raised to 1 by 3. ठीक आहे. So now you can separate the variable with that corresponding derivative. Differential z dz पशी लिहू शकता आता. ठीक आहे. कसं येणार मग. therefore dz upon z raised to 1 by 3 is equal to 3 upon 1 plus a cube raised to 1 by 3. This is constant term. You can write on one side only. Okay. Into dx1. So this form is called as variable separable form. z dz पशी लिहिलं. dx1 constant term कडे शिफ्ट केला आपण. हा झाला तुमचा व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ यू कॅन टेक इंटिग्रेशन. On integrating, so now take integration. Z raised to 1 by 3 can be written as z raised to minus 1 by 3 dz is equal to, this is constant term, you can write outside of this integration, raised to 1 by 3 and integration of dx1. Tell me what is integration of z raised to minus 1 by 3. याचं इंटिग्रेशन कोणता फॉर्म्युला यूज करणार तुम्ही. x raised to n. x raised to n. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला असे जास्त असे वेगवेगळ्या टाइपचे इंटिग्रेशन नाही येणार. या टाइपचे फॉर्म मिळणार आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. सो देअरफॉर z raised to minus 1 by 3 plus 1 divided by minus 1 by 3 plus 1 is equal to काय इकडे बघा 3 upon कॉन्स्टंट टर्म काय 3 upon 1 plus a cube raised to 1 by 3 into integration of dx1. Integration of 1 काय ना x1 Plus c. minus 1 by 3 plus 1 किती येणार
2/3. 2/3 म्हणजे कसं लिहिणार? 3/2. Z raised to 2/3 is equal to 3 upon 1 plus a cube raised to 1/3 into x1 म्हणजे काय? x plus ay. मॅडम प्लस सी ऍड केलं नाही. हा प्लस सी. हा डोंट फॉरगेट टू ऍड प्लस सी. ज्या स्टेपला तुम्ही इंटिग्रेशन घेताय तिथे प्लस सी येणार. ठीक आहे, प्लस सी. ठीक आहे. आता इथे बघा कॉन्स्टंट टर्म 3 गेट कॅन्सल. 1 प्लस हे ॲज इट इज ठेवा आन्सर, किंवा डिनॉमिनेटर कोणता आहे तुमचा? 1 प्लस ए क्यूब रेस टू 1/3. ओव्हरऑल इक्वेशनला मल्टिप्लाय करा. हे 2 ने पण मल्टिप्लाय करू शकता. ओके, सो इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस ए क्यूब रेस टू 1/3 z रेस टू 2/3. ओके, 2 इंटू 1 प्लस ए क्यूब रेस टू 1/3 ने आपण मल्टिप्लाय केलं. इथे काय राहणार मग? ट्वाइस इंटू एक्स प्लस ए वाय प्लस 2 इंटू 1 प्लस ए क्यूब रेस टू 1/3 इंटू सी. ओके, हे ॲज इट इज आन्सर ठेवू शकता, किंवा कॉन्स्टंट टर्मने आपण मल्टिप्लाय केलं आणि आन्सर व्यवस्थित लिहिलं. तुमचा आन्सर फक्त एवढं लक्षात ठेवा, एक्स आणि वाय मध्ये पाहिजे. सो इथे रिसबस्टिट्यूट करायचे. रिसबस्टिट्यूट x1 is equal to x plus ay. ओके, ठीक आहे. I will give you one homework example. Solve pz is equal to 1 plus q square. हे सॉल्व करा. एक मिनिट, हे नका घेऊ एक्झाम्पल, दुसरं देते मी तुम्हाला. p square is equal to, हे घ्या एक्झाम्पल, p square is equal to qz. फर्स्ट एक्झाम्पल होमवर्कला घ्या. सेकंड एक्झाम्पल, p plus q is equal to pqz. Solve both the example. I will give you answer also. You have to check your answer with this answer. Log z is equal to, answer of first example is a into x plus ay plus c. Answer of second example, 4 later pqz. Okay, so answer is 1 plus a x plus ay is equal to a upon 2 z square plus c. Okay, so try to solve this example. If it is not solved, we will solve on next lecture. ठीक आहे, पण सॉल्व होतील. हीच मेथड अप्लाय करायची. ओके, अँड तुमचा आन्सर या आन्सरला चेक करा, या फॉर्ममध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. असं येते का बघा आन्सर तुमचं. ठीक आहे, so those writing is over, they can left, but before leaving the meeting, just enter your roll number in the chat box. So before that, tell me, is any doubt up to this step? Is any doubt? Is anyone having doubt? Shraddha, roll number 22. Give me reply. कोणाला डाऊट आहे का? बसवेश्वर, नो मॅम. No, ma'am. प्रथमेश यादव, so roll number 63. Hello.